अतिगौरभक्तवृन्दां कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुररसुन्दरद्युति कथं वसन्ति पितः सदा हृदयकन्तरे स्फुरतु वा सच्चिनन्दनम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं अहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। कृष्ण चंदिया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीप्रसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചിലവർക്കൊക്കെ സംശയമുണ്ട്, നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നാമം ജപിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ചിലവർക്കൊക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമൊക്കെ നമുക്ക് ജപിക്കാം. ചില ഇത് മന്ത്രങ്ങളെന്നും പറയും, അത് ലൈക്ക് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, അങ്ങനെ ഓം ചേർത്തുള്ള അതൊന്നും നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പാടില്ല. അത് കുറെ അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓം വെച്ചുള്ള
മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ചിട്ട് വേണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മഹാമന്ത്രത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈവൻ ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ജപിക്കാം. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറക്കെ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ചാൻറ്റിങ് എന്ന് പറയും. ഈ ചിലവര് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ജപിക്കും, അതിന് ശരിക്കും ജപ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിൽ ജപിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. മനസ്സിൽ ജപിച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതിനാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൗഡായിട്ട് ജപിക്കണം, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ തക്കവണ്ണം വേണം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഉറക്കം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാം, നിന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാം. അങ്ങനെ റൂൾസ്, പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല. നടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നമുക്ക് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ പോലെ എടുക്കണം. നമ്മൾ ഇത്രയും റൗണ്ട്സ് നമ്മൾ 108 തവണ ജപിക്കും എന്ന് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ 108 തവണ ബീഡ്സിൽ ജപിക്കും എന്ന് പറയാം. ബാക്കി സമയം നമ്മൾ ജപിക്കാം, പക്ഷേ ബീഡ്സിൽ നമ്മൾ 108 തവണ ജപിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു റൂള് പോലെ വെക്കണം. അത് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജപം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ ഉറങ്ങാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ പറയും, ഓ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ലല്ലോ സ്വഭാവത്തിന് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും. നമ്മൾ ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി, നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും, അവർ വാച്ച് ചെയ്യും നമ്മളെ, എന്നിട്ട് പറയും, ഓ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുണവും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പീസ്ഫുൾ ആകും, നമ്മൾ വളരെ ശാന്തമാകും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ 108 തവണ ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു കാംനെസ് വന്നില്ലേ? അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു കാംനെസ് വരും. ഈ യോഗ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുറെ ആസനാസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക്, ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഒരു കലങ്ങിയ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ മണ്ണൊക്കെ താഴെ അടിയുന്ന പോലെയാണ് ഈ യോഗാസനാസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കാംനെസ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിളക്കിയാൽ അത് പിന്നെയും കലങ്ങി വരും അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചീത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ പിന്നെയും നമ്മുടെ മനസ്സ് കലങ്ങും. പക്ഷേ ഈ മഹാമന്ത്രം, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോൾ, ഏത് ഹോളി നെയിംസ് ജപിച്ചാലും നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാംനെസ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം, നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആകുന്ന കണ്ണാടിയിലെ പൊടിയെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും. അത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യല്ല. ഈ വെള്ളത്തിലെ കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ ഈ പൊടിയെല്ലാം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകും. നമ്മളുടെ എല്ലാ ചീത്ത കണ്ടാമിനേഷൻസ്, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോകും. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. ഇനി നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യല്ലോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയും വരില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ മനസ്സാകുമ്പോൾ കുറെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരും. ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ. നമുക്ക് തോട്ട്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യല്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ജപം നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എന്താ, ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ജസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ ചാൻറ്റിങ്. എന്നിട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വേണം. ആ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പം കൃഷ്ണനും രാധയുമായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല. നാമവും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പം നമ്മുടെ നാക്കില് കൃഷ്ണനും രാധയും ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ നാക്കും പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറലി കൃഷ്ണനും രാധയും ഡാൻസ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെവി കൂടെ തിരിച്ചു കയറി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ കോർട്ട്യാർഡില്, അങ്കണം എന്ന് എന്തോ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ, അവിടെ അവര് ഡാൻസ് ചെയ്യും. എത്ര നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ 8 പേരാണ് വരുന്നത്, കൃഷ്ണനും രാധയും. അങ്ങനെ 8 രാധയും കൃഷ്ണനും വരുന്നു പുറത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 108 തവണയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ 108 × 8 അത്രയും രാധയും കൃഷ്ണനുമാണ് പുറത്ത് വന്ന് ചെവി കൂടെ തിരിച്ചു കയറി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അവര് രാസലീല ഡാൻസ് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് അവര്. അത് നമ്മള് ആലോചിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ ജപിക്കണമല്ലോ ഒരു റൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ജപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം. ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മൾ CEO നമുക്കൊരു അപ്പോയിൻമെന്റ് തന്നാല് നമ്മൾ ആ സമയത്തിന് മുമ്പെത്തും അല്ലെ. പറയുന്ന 8 മണിക്ക് ഇന്ന് CEO-നെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, CEO അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 8 മണിക്ക് 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴേ നമ്മൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസിന്റെ റൂമിന്റെ അടുക്ക വന്ന് നിൽക്കും, ആ വാതിലിന്റെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. നമുക്ക് 8 മണിക്കുള്ള അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണ് ഈ ക്ലാസ് അല്ലേ. 8 തൊട്ട് 9 വരെയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ. ഈ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രമായി അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ആരാണെന്ന് ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രമായി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടില്ല? അത് ഒറീസയിൽ ഒരു ടെമ്പിളിലുള്ളതാണ്. ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സുഭദ്ര ആണ് ആ വിഗ്രഹം. അതില് അവര് കണ്ണിത്രയുമുണ്ട്, ഭയങ്കര വലിയ കണ്ണായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയിട്ട് ഇത്ര വരെ കാണുള്ളൂ കൈയൊക്കെ. അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒരിക്കല് ഈ ദ്വാരകയില് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് കൃഷ്ണന് അറിയാമോ? 16,108 ക്വീൻസ് ഉണ്ട്, വൈഫ്സ് ഉണ്ട് കൃഷ്ണന്. അപ്പൊ ഇവര് ഒരിക്കല് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് രോഹിണി മാതയും യശോദമയും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം രോഹിണി എന്ന് പറയുന്ന ബലരാമന്റെ അമ്മയാണ്. അപ്പൊ രോഹിണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു കൊച്ചിലെയും ഈ വെണ്ണക്കട്ട കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം ഇവരെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കേൾക്കും. അപ്പൊ സുഭദ്രയുടെ അടുക്ക പറയും, സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണന്റെ സിസ്റ്ററാണ്. അപ്പൊ സുഭദ്രയുടെ അടുക്ക പറയും വാതിൽക്കൽ നിന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കയറി വരാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കാൻ പറയും. അപ്പം സുഭദ്ര ഇങ്ങനെ വാതിലിന്റെ അവിടെ കാവല് നിൽക്കുക, കൃഷ്ണനും ബലദേവനും വരാതിരിക്കാൻ. പക്ഷെ ഈ കഥയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ സുഭദ്ര ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക കഥ. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വരും. അപ്പം കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വന്ന സുഭദ്ര അറിഞ്ഞുമില്ല. ഇവരും ഈ കഥ കേട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തള്ളി ഇങ്ങനെ കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ 3 പേരുടെ കണ്ണു വലുതാകും. എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ആഹ്ലാദത്തില്, ആ സന്തോഷ ആനന്ദത്തില് അവരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ചുരുങ്ങി പോകും.
ആ ദേഹവും ചുരുങ്ങിപ്പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ആ വിഗ്രഹം അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ജഗന്നാഥ് ബൽദേവ് സുഭദ്രമയി. ഇപ്പം ഇവിടെ കരമനയിൽ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, അവിടെ ഈ വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരമനയിൽ വരണം. അപ്പം ഈ ബൽദേവ് ജഗന്നാഥ് ബൽദേവ് സുഭദ്രമയെ കാണാം. അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്, കൃഷ്ണനും കഥ കേൾക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ കഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇത് കേൾക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ 8 to 9:15 വരെയും നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത്. മഞ്ജിമ ചേച്ചി ഈ ഇത് അയക്കുമ്പോൾ, നോട്ടീസ് അയക്കില്ലേ, സൂം ലിങ്ക് അയക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാവകാശം 8:15 ആകുമ്പോ കയറി വന്നാൽ പറ്റില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും കൃഷ്ണന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും. സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയാല് ടീച്ചർ അകത്ത് കയറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ, ഡോറിൽ നിൽക്കാൻ പറയും. അതുപോലെയാണ്, കൃഷ്ണനെ അകത്ത് കയറ്റില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തള്ളി കേൾക്കേണ്ടി വരും കഥകള്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ മിക്ക പേരും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ജപമല്ലേ, അപ്പൊ ജപം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തോന്നല്. അത് നമ്മൾ ജപമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ജപം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ജപിക്കാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാന്, നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാന്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് ഇതാണ്? 13-ാമത്തേതല്ലേ? ആരിന്ന് വായിക്കും? ആർക്ക് ശ്ലോകം വായിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു തവണ ഞാൻ പറയാം. തത ശങ്കാശ്ച ഭേര്യശ്ച പനവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തുമുലോഭവത്. ആർക്ക് ജപിക്കാം, പാടാം? രസികാനന്ദ. മാതാജി രസികാനന്ദ വെളിയിലോട്ട് പോയിരിക്കും. പോയോ? ബുക്സും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയത്. ആണോ? അപ്പൊ ആരാണ് ഈ രസികാനന്ദ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ കയറിയിരിക്കുന്നേ? അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മാതാജിയുടെ പൃഷ്ണി മാതാജി ഇല്ലേ, പൃഷ്ണി മാതാജിയുടെ പേര് രസികാനന്ദയിലാ വരുന്നത്. രസികാനന്ദ. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലാമോ? കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ മഞ്ജിമ എപ്പോഴും ക്വയറ്റാണ് അല്ലേ? മഞ്ജിമയെ കൊണ്ട് ഇന്ന് മഞ്ജിമ ചേച്ചി ജപിക്കട്ടെ, പാടട്ടെ. മഞ്ജിമ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതഃ ശങ്കാശ്ച ഭീര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തു മുലോഭവത്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം മോള് വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങും കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ. തതഃ പിന്നെ, ശങ്കാശ്ച ശംഖുകളും, ഭേര്യശ്ച ചെണ്ടകളും, പണവാനക ഗോമുഖാഃ പണവങ്ങളും അതായത് പെരുമ്പറകളും, ഗോമുഖങ്ങളും, സഹസ ഏവ പെട്ടെന്നു തന്നെ, അഭ്യഹന്യന്ത ഒരേ സമയത്ത് മുഴക്കപ്പെട്ടു, സഹ ശബ്ദഃ ആ ശബ്ദം, തുമുലഃ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാഘോഷമായി എല്ലാ ദിക്കിലും നിറഞ്ഞതായി, അഭവത് ഭവിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അനാമികയ്ക്ക് പറയാമോ അതിന്റെ വിവർത്തനം? പറയൂ. അതിനെത്തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും
എമ്പാടും ഉയർന്നു. ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. കറക്റ്റ്. ശരി മകൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം ആക്ഷൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതുവരെയും 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയും ദുര്യോധനൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? ഇനിയിപ്പം 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. അപ്പം 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ആക്ഷൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? വർത്താനമൊക്കെ തീർന്ന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്? കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തര് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെയാ? പെരുമ്പറ കുട്ടുക, പിന്നെ ചെണ്ട കൊട്ടുക, ശംഖ് ഊതുക, അങ്ങനെ ഓരോ ഗോമുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? ഈ പശുവിന്റെ ഒക്കെ ഹോൺ വെച്ച് കൊമ്പ് വെച്ച് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ കയ്യിൽ കാണാം. ചെറുപ്പത്തില് കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പൊ അതുപോലത്തെയൊക്കെ ഇത് വെച്ച് ഓരോരുത്തര് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ IPL ഒക്കെ കാണാറില്ലേ? IPL ആരെങ്കിലും 50 ഹാഫ് സെഞ്ചുറി അടിച്ചാൽ ഉടനെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും വലിയ ഇവന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ മ്യൂസിയത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള അവിടെയൊക്കെ ഓരോ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ 10-15 ദിവസത്തെ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഉത്സവം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടാവും. സിനിമ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ വന്ന് പാട്ട് പാടുകയും ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ കാണും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ അന്ന് കാലത്ത് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുറേ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ യോദ്ധാക്കൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പിരിറ്റ് വരികയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പം അന്നൊക്കെ ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരമായ ഒരു സംഭവമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. അതൊരു ഉത്സവം പോലെയാ അവര് അതിനെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാം, മരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മള് ഇനിയൊരു ജന്മം കിട്ടും. അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരൊറ്റ ജന്മം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഉടുപ്പ് മാറുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദേഹം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പോകും. അത് നമ്മൾ യുദ്ധകളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഈ 2-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ യോദ്ധാക്കള് കാത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടാന്, ഒരു വോർ കിട്ടാന്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വോറിൽ നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം എല്ലാവരും ഇതൊരു നല്ല ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒക്കെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവര് വായിക്കും, അതൊക്കെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കും. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ചെണ്ടയും മദ്ദളവും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെച്ച് അവര് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നു ടുമുലോ അഭവത്ത്. ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അതിന് ടുമൾട്ടുവസ് എന്നാണ്. ടുമുലോ എന്നുള്ള വാക്ക് സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ടുമൾട്ടുവസ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആക്രമാസക്തമായി എന്നാണ് അത് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കൃതമാണ് ഏറ്റവും പഴയ ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പിന്നെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ധൃത്യ. ധൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നാണ്. നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയില്ലേ,
അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഈ ധൃത്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വാക്ക് ആസീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം, സിറ്റ്. ഇപ്പൊ ആസീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റ് എന്നായി ഇംഗ്ലീഷില്. അതുപോലെ സ്ഥിത, സ്ഥിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ് മലയാളം കുറേ സംസ്കൃത വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ധൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയം, ദൃഢം എന്നാണ് ധൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ ആസീത് ഇരിക്കുക, അത് ഇംഗ്ലീഷില്. തമിഴിലും ആസീത് എന്നാണോ പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നതിന്? അതെനിക്കറിയില്ലേ. പിന്നെ സ്ഥിത, സ്ഥിത എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിറ്റുവേറ്റഡ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷില്. അപ്പൊ കുറേ അതുപോലത്തെ വാക്കുകളുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്ത വാക്കുകൾ. ഇപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ഇപ്പൊ ഓരോ സ്പോർട്ട് ഇവന്റ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോ, ഈവൻ മാരത്തോൺ അല്ലെങ്കിൽ മാരത്തോണിന്റെ മുമ്പേ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം എന്തെങ്കിലും കുറെ ഡാൻസുകളും കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ആദ്യം വെക്കും അവര്. അതിൽ കുറെ സെലിബ്രിറ്റി സിംഗേഴ്സിനെയും സീരിയലിലെ നടന്മാരെയും ആക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും, അവരെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ പോലെ. അത് ഇപ്പോഴും ഓരോ സ്പോർട്സ് ഇവന്റ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം. IPL-ലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സെഞ്ചുറി അടിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും വിക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ കുറെ 3-4 പെണ്ണുങ്ങൾ, 2 സൈഡിലെ പെണ്ണുങ്ങളും കാണും. അവരുടെ ഡ്രസ് ഇട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ടൈപ്പ് ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട്, എന്നിട്ട് അവര് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണാം അല്ലേ. അത് ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ വാറിലും അവര് ശംഖും എല്ലാം ഊതിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തും നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ കാലത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന അവർക്കൊരു ആനന്ദകരമായ ഒരു സ്പോർട്ട് പോലെ അവർ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. ഒരു എന്താ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സാഹസിക ഒരു ആയ ഒരു സംഗതി പോലെ അവർ കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ. അവർക്ക് ത്രിൽ വേണം ജീവിതത്തില്, നല്ല അഡ്വഞ്ചർ ഒക്കെ വേണം അവർക്ക് അല്ലെ. ത്രില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതിനാണ് ചിലവരൊക്കെ പാരച്യൂട്ട്, ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയി പാരച്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ചാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ അവർക്കൊരു ത്രിൽ കിട്ടുന്ന ജീവിതത്തില്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആൾക്കാർക്ക്. ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാണ്ഡവന്മാര് ഈ വാറിന് വേണ്ടി നേരത്തെ അവര് അതിനു വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവര് ഈ ഇതിന് പോയല്ലോ, അവരെ നാട് കടത്തിയല്ലോ 13 വർഷം. അപ്പൊ ആ നാട് കടത്തിയ സമയമൊക്കെ അവര് വെറുതെ വനത്തിൽ പോയി വെറുതെ സമയം കളയല്ലായിരുന്നു. അവര് ഓരോ എന്താ തപസ്യകളൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദിവ്യമായ അസ്ത്രങ്ങളും ദിവ്യമായ ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ അവര് ശേഖരിച്ചു. പിന്നെ കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വനത്തില് അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഇരിക്കുമ്പോ അഗ്നിദേവൻ വരും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട്, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, അത് കാരണം ഞാൻ ഈ കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റ് കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് അവര് സമ്മതിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് അർജുനന് ഗാന്ധീവ എന്ന് പറയുന്ന ആ വില്ല് കൊടുക്കും. പിന്നെ 2 ആവനാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പ് വെക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ കാണില്ലേ, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ പുറകിലിരിക്കുന്ന കാണാം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആവനാഴി കൊടുത്തു, കുറെ ആരോസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു വലിയ ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റും കൊടുത്തു. ഒരു ചാരിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രഥം. അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയൊരു രഥം കൊടുത്തു.
സോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്ര ഭഗവാന്. അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികളൊക്കെ അർജുനൻ കളക്ട് ചെയ്തു. വോറിനൊക്കെ മുമ്പേ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വനവാസ സമയത്ത് വ്യാസദേവന് ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനന്. പ്രതിസ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അർജുനൻ മന്ദാര മലയിൽ പോയി അവിടെ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ശിവന് ഒരു കാട്ടാളനായിട്ട് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ കാട്ടാളനാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ആ കാട്ടാളനുമായിട്ട്. അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അർജുനന് ഈ കാട്ടാളനെ തോപ്പിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ്പമിടുമ്പം അത് ഈ കാട്ടാളന്റെ പാദത്തിലാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിലാകും ഇത് ശിവൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള. ഇത് ശിവനെ നമസ്കരിക്കും. അപ്പൊ ശിവന് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ശിവന് പാശുപത അസ്ത്രം കൊടുക്കും. പിന്നെ വേറെ ദേവന്മാരും കുറെ അവരുടെ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. യമരാജന് ഒരു ദിവ്യമായ ഒരു ഗത കൊടുക്കും. വരുണൻ നാഗപാശം കൊടുക്കും. കുബേരന് അന്തർദാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കൊടുക്കും. ഇന്ദ്രൻ എന്നിട്ട് അർജുനനെ സ്വർഗലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. ഇന്ദ്രലോകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്തിരുത്തി. എന്നിട്ട് അമരാവതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥലം. ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പേരാണ് അമരാവതി. അപ്പൊ അമരാവതിയിൽ 5 കൊല്ലം അവിടെ അർജുനൻ താമസിക്കും. എന്നിട്ട് പോരാൻ നേരത്ത് ഒരു കവചം കൊടുക്കും. ഒരു അസ്ത്രത്തിനും അതിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ ഒരു അസ്ത്രം കൊടുക്കും. പിന്നെ ദേവദത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശംഖും കൊടുക്കും. ദേവദത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖ് ഇന്ദ്രൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാണ്ഡവര് അവരുടെ സൈന്യം വളരെ അവര് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അവര് നല്ലോണം അത് സജ്ജീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചു പാണ്ഡവർക്ക് വലിയ സേനയൊന്നും കാണില്ല, അവർക്ക് വളരെ ആയുധങ്ങളൊന്നും കാണില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ദുര്യോധനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ തലേ ദിവസം, വോറ് നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഉല്ലൂക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട് കളിയാക്കിച്ചത് അല്ലെ. കളിയാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കളിയാക്കൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ തന്നെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു നാളെ എന്റെ ഗാന്ധീവം ഇതിന്റെ ഉത്തരം തരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മിലിറ്ററി വ്യൂഹം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ദുര്യോധനന് ആകെ പരിഭ്രാന്തം ആകും. എന്നിട്ടാണ് ഈ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്ക ചെന്ന് ഈ വ്യൂഹം കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ ദ്രുപദന്റെ മകനാണ്, നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ ദ്രുപദം പുത്രനാണ് ഇത് വ്യൂഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പാണ്ഡവന്മാര് അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടുവൊന്നും അല്ലായിരുന്നു വോറിലോട്ട്. അവര് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അവര്, ഒരു വീണ്ടും വിചാരം ഇല്ലാതെയൊന്നും അല്ല അവര് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അവര് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അവര് വളരെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അവര് കഴിയുന്തോളം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാല് ക്ഷത്രിയന്മാര് കുറെ നശിച്ചു പോകും, കുറെ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ മരിക്കും എന്നറിയാവുന്ന കൊണ്ട് അവര് കഴിയുന്തോളം ഈ യുദ്ധം ഇല്ലാതാകാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. അവരെന്നിട്ട് എന്തിനാ, ഈവൻ കൃഷ്ണൻ പോലും അവരുടെ ശാന്തി ദൂതിന് വേണ്ടി ഹസ്തിനപുരത്തില് ദുര്യോധനനെ കാണാൻ പോയി. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ദുര്യോധനനെ കാണാൻ പോയി ഈ വോറ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന് പകുതി രാജ്യം തന്നില്ലെങ്കിൽ 5 ഗ്രാമമെങ്കിലും തരാൻ വരെയും ചോദിച്ചതാണ്. അതിനൊന്നും ദുര്യോധനൻ സമ്മതിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്തു ദുര്യോധനൻ, കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ നോക്കി. അവിടെ ശാന്തിദൂതുമായിട്ട് വന്ന കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് ആ ഫൂളിഷ് ദുര്യോധനന് പിടിച്ച് കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു.
എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ? അപ്പൊ കൃഷ്ണന് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല ദുര്യോധനൻ. അതാണ് ഞാന് പറയാറുള്ളത്. ഈ നമ്മള് ഒരു വിധത്തിലും നമുക്ക് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല, അയ്യോ നമ്മൾ കൃഷ്ണനുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ജനിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണൻ ഉള്ള സമയത്ത് ജനിച്ച ആൾക്കാർക്കും കൃഷ്ണൻ ദൈവമാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണനുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ നാക്കിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ബഹുമാനം നമ്മൾ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ നോക്കി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യോദ്ധാക്കളുടെ അടുക്കലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനെ പിടിച്ച് കെട്ടാന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചിരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ അങ്ങ് വലുതായി. എന്നിട്ട് പല ദേവന്മാരും കൃഷ്ണന്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ഗദയും ശംഖും ചക്രവും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൃഷ്ണൻ. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് ഭയങ്കര വെളിച്ചം വരാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പേടിച്ച് കണ്ണടച്ചു. അത്ര അവർക്ക് പേടിയായി ആ രൂപം കണ്ടപ്പോഴ്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന് ഋഷിമാരുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് കൃഷ്ണൻ രണ്ട് കൈയുള്ള കൃഷ്ണനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഋഷിമാരുടെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ എന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോലും ആ ദുര്യോധനന് മനസ്സ് മാറിയില്ല. ദുര്യോധനന് അപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്ത് അവര് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം കൊണ്ടോട്ടെ, അല്ലാതെ ഞാൻ രാജ്യം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഒരു സൂചി വീഴുന്ന അത്രയും സ്ഥലം പോലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ അപ്പൊ റെഡിയായി വോറിന്. അപ്പം കഴിയുന്തോളം ഈ ഒരു യുദ്ധം ഇല്ലാതാകാൻ ശ്രമിച്ചു യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനനും ഒക്കെ. പക്ഷേ അത് ദുര്യോധനൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു കണ്ടുമുട്ടി. എന്നിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് അപ്പൊ ഒരു ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഒരു മൂഡാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അവിടെ. എല്ലാവരും ശംഖൂതാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ മദ്ദളവും ചെണ്ടയും ഒക്കെ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് കൗരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്. ആദ്യം ആരായിരുന്നു സേനാപതി? ഭീഷ്മര്. ഭീഷ്മദേവൻ ആദ്യം ശംഖൂതി, സിംഹനാദം പോലത്തെ ഗർജനത്തോടെ ശംഖൂതി. അപ്പം പുറകെ ബാക്കിയുള്ളവരും ശംഖൂതാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഈ ചെണ്ടയും എല്ലാം കൊട്ടാനും തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ ശബ്ദമൊക്കെ ഒരു കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ചു, അത്രയും ഭയങ്കര ഒച്ചയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ഈ ശബ്ദമെല്ലാം ആകാശത്ത് വരെയും പരന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ഇതില് നമ്മള് എന്തായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ലെസൺസ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു? പാണ്ഡവര് എടുത്തു ചാടി നമുക്കെന്നാ ഓഹോ എനിക്ക് രാജ്യം തരില്ലേ, എന്നാ വാ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയല്ലായിരുന്നു. അവര് ആ 13 വർഷം അവര് വനവാസത്തിൽ പോയ സമയം അവര് വെറുതെ പാഴാക്കിയേയില്ല. അവര് കുറേ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു അല്ലെ? അങ്ങനെ അവര് വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെ നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്തു. അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം പഠിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ടൈം ടേബിളൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ലെസൺ ആയിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ദിവസം പരീക്ഷ വരുന്ന ദിവസം നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ത്രില്ലായിരിക്കും അല്ലെ?
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്താ വരുന്നതെന്നൊന്ന് കാണണം. പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, നല്ല ത്രില്ലായിരിക്കും എന്ത് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ചോദിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. എനിക്കങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. മാത്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാം പഠിച്ചേച്ച് പോകുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമോ എന്തോന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരിക്കും. അതുപോലെ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സെലിബ്രേറ്ററി മൂഡാണ് നമുക്ക് അല്ലെ, നമുക്കൊരു ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ. നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചാല്, പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ പേടിയായിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ഒരു 10 തവണ ബാത്റൂമിൽ പോകണം അല്ലെ. ചിലവരങ്ങനെയാണ്, പരീക്ഷയുടെ ദിവസം അവര് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് കയറുകയില്ല, അങ്ങനെയാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ നല്ലോണം അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും നമ്മൾ ആനലൈസ് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ആലോചിച്ച് അതിന് വേണ്ട നമ്മൾ നടപടികൾ എടുക്കണം. ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെയൊക്കെ തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല വരുന്നത് ഇപ്പോഴൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക്. അവര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, എങ്ങനത്തെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ഉത്തരം നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചാല് പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ തന്നെ ഒരു ത്രില്ലായിരിക്കും. ഒരു സാഹസികം ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് ഒരു തീരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അത് നല്ലതാകുമോ. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എടുത്തടിച്ച് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയല്ല. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തിയാല് നമ്മൾ ഉടനെ ദേഷ്യത്തിൽ തിരിച്ചു പറയല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, അത് പറയുന്ന തെറ്റാണോ അതോ ശരിയാണോ. നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ വായിന്ന് പോയാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അത് കാരണം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു കാര്യം പറയാനും ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കാനും. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും. ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്താലും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചീത്തയായ ഒരു റിസൾട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ചെയ്യാൻ, ഇപ്പൊ തന്നെ ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരെ വോറിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴും പാണ്ഡവര് ചിന്തിക്കും, വേണോ, അതുകൊണ്ട് എത്ര നഷ്ടം വരുന്നു, എത്ര ജീവനാണ് നഷ്ടം വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് താഴാം, നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് താന്നാലും വേണ്ടില്ല, എന്നാലും ഇത്രയും മരണങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്കും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓരോ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാണ്ഡവരുടെ നോക്കുകയാണെ, പാണ്ഡവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, സുപ്രീം പേഴ്സൺ ആണ് എന്ന് അവർക്ക് നല്ലോണം അറിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പങ്ക് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നോ? ഇല്ല. അവര് ഈ എല്ലാ ദിവ്യമായ അസ്ത്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു. അവര് എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻസും ചെയ്തു വോറിന്. അവർക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കായിരുന്നു അല്ലെ, വനത്തില് ചുമ്മാ എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തോളും എന്ന് വിചാരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. ഈവൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത പറയാനുള്ള സാഹചര്യവും അർജുനന് ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും ഒക്കെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കണ്ടു. അവിടെ അമ്മാവന്മാരും എല്ലാവരെയും കാണുമ്പം അർജുനൻ വിചാരിക്കും, വേണ്ട, എന്തിനാ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരെ എല്ലാരെയും കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നത്, വേണ്ട, കൃഷ്ണ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനില്ല, ഞാൻ പോയി തപസ്സിരിക്കാൻ പോവാ, ഞാൻ എന്നിട്ട് ബെഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആഹാരം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചോളാം, ആൾക്കാരുടെ അടുക്ക
ഭിക്ഷ ചോദിച്ച് ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചോളാം, എന്നാലും എനിക്ക് ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ്, ഓക്കെ അർജുന, നീ അവിടെ പോയി തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ഞാൻ ഇവരെ എല്ലാം കൊന്നിട്ട് രാജ്യം നിനക്ക് കൊണ്ടു തരാം എന്നാണോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ? അല്ല, നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് അപ്പ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അർജുനനെ കൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മള് ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം ഒരു റൗണ്ട് എന്നും ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഇനി കൃഷ്ണന് എനിക്ക് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തരും, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പരീക്ഷയുടെ ദിവസം 2 മാല ജപിക്കാം, അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നടക്കില്ല കേട്ടോ. വെറുതെ 2 മാല ജപിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലേ, താൻ പാതി ദൈവം പാതി. നമ്മളുടെ പാതി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പാതി ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പറയില്ല. ഭഗവാൻ ആരെയാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് അവരോര് സ്വയം അവരുടെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നത്, അവരെ മാത്രമേ ഭഗവാന് സംരക്ഷിക്കുള്ളൂ. ഒരു അമേരിക്കൻ ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, മിഷേൽ ആഡംസ്. അവര് ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡു യുവർ പാർട്ട് സോ ഗോഡ് ക്യാൻ ഡു ഹിസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ചെയ്യുക, എന്നാലേ ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ? ദൈവം അത്ഭുതകരമായ സംഗതികളെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു. സ്പെഷ്യലി എപ്പോഴാണ്? അവരുടെ ഭാഗം ചെയ്തതിന് ശേഷം. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യേണ്ടത് അവര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് അവർ ആ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായ മാജിക് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇത് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആദ്യം ആക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിയിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ ഭഗവാന് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പം എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഭാഗം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് കണ്ടമട്ട് വയ്ക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക. അത് കഴിയുമ്പം ഭഗവാനും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അത്ഭുതകരമായ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാഗം ആദ്യം ചെയ്യണം. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ളൊരു ഇത്? പാണ്ഡവര് കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അവര് വിചാരിച്ചു ഈ ക്ഷത്രിയരെ കൊല്ലണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരൊരു കോംപ്രമൈസിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ. കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് പകുതി രാജ്യം തരണ്ട. നേരത്തെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആദ്യം ഹസ്തിനപുരം ദുര്യോധനനും എടുത്തു, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം യുധിഷ്ഠിരനും കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ, ഈ ചൂത് കളിക്ക് മുമ്പ്. അത് ചൂത് കളിക്കാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ദുര്യോധനൻ കൈക്കലാക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് 13 കൊല്ലം അവിടെ വനവാസത്തിന് പോയി. തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പം ആ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ എന്നാലും സാരമില്ല, നമുക്കൊരു 5 ഗ്രാമം കിട്ടിയാൽ മതി, നമുക്ക് ക്ഷത്രിയരായോണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷത്രിയന്മാര് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ധർമ്മം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു 5 വില്ലേജ് തന്നാലും മതി, ഗ്രാമം തന്നാലും മതി എന്ന് അവര് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇതെന്താ, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു ഈ കുരു സഭയില്. എന്നിട്ടും ദുര്യോധനന് വോറിൽ നിന്നും പിന്മാറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
നമ്മളുടെ വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി എന്ന് പറയും അല്ലെ മലയാളത്തില്. നമുക്ക് വിനാശം വരേണ്ട സമയമാകുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉദിക്കില്ല, നമുക്ക് ചീത്ത വിചാരമേ വരുള്ളൂ, നമുക്ക് ചീത്ത ഡിസിഷൻസേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ. അതായിരുന്നു ഈ ദുര്യോധനന് പറ്റിയത്. വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി വന്നു. ആ വിനാശം, അവരെല്ലാരും മരിക്കേണ്ട സമയമെടുത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരും ദുര്യോധനൻ പറയുന്നതിന് യെസ് വെച്ച് കൊടുത്തത്. ചാണക്യ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കുണ്ട്. ചാണക്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു ഒരു മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു ചാണക്യ. അപ്പൊ ചാണക്യയുടെ നീതി അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീരാമന് എന്തിനാണ് ഈ സ്വർണമാനിന്റെ പുറകെ പോയത്? രാമൻ അറിയാല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വർണമാനെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാനില്ല, ഇത് വെറുതെ ഒരു ഈ അസുരന്മാര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മാജിക് ഒരു ക്രീച്ചറാണ്. അത് കാരണം ഈ രാമന് അതിന്റെ പുറകെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷേ പോയി. അത് കാരണം സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രാവണൻ അല്ലെ. ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേട്ടിട്ടുള്ള ഇതാണല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീരാമന് ഒരു സ്വർണമാൻ ഇങ്ങനെ അവര് താമസിക്കുന്ന വനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സ്വർണമാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം സീതാദേവിക്ക് ആ മാനിനെ കിട്ടിയേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പം ശ്രീരാമൻ ഇങ്ങനെ അത് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറെ ദൂരെ പോകും, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് ദൂരെ പോകും. അങ്ങനെ രാമനെ അങ്ങ് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ കൊണ്ടുപോകും. ആ സമയം നോക്കിയാണ് സീതാദേവിയെ രാവണൻ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണനെ സീതാദേവിയെ ഏൽപ്പിച്ചേച്ചാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേല് ഈ ഒടുക്കം ഈ മാനിനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പം ശ്രീരാമന് ഒരു അമ്പെയ്ത് അതിനെ കൊല്ലും. ആ കൊല്ലാൻ നേരത്ത്, അത് ചാകാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷ്മണ എന്നെ വന്ന് സഹായിക്കണേ എന്ന് വിളിച്ച് പറയും. അപ്പം ശ്രീരാമന്റെ ശബ്ദത്തിൽ പറയും. അപ്പൊ സീതാദേവി പറയും, ചേട്ടന്റെ ശബ്ദമല്ലേ കേൾക്കുന്നത്, ലക്ഷ്മണ പോയി ചേട്ടനെ സഹായിക്കുക, ഏതോ അസുരൻ കൊല്ലുകയാണെന്നാ തോന്നുന്ന രാമനെ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ രാമനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത് സീതയ്ക്കും അറിയാം, ലക്ഷ്മണനും അറിയാം. പക്ഷേ അതാണ് വിനാശകാലമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വിപരീത ബുദ്ധി വരും. എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മണൻ പറയും, അങ്ങനെ രാമനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം സീത ലക്ഷ്മണനെ ചീത്ത പറയുന്ന വെച്ചാൽ പറയും, രാമൻ മരിക്കാനാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടം, അതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പം പിന്നെ ഇത് കേക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ പോകും. ഒരു വരയും വരയ്ക്കും, ലക്ഷ്മണ രേഖ എന്ന് പറയും. ആ വരയുടെ അപ്പുറത്ത് പോകല്ല എന്നൊക്കെ സീതയ്ക്ക് വാർണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് രാവണൻ വരും, ഒരു മുനിയുടെ വേഷം കെട്ടി വന്നിട്ട് ഭിക്ഷാദേഹി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പം സീത ഓരോന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ പറയും, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എനിക്ക് തരാൻ പറയും. അപ്പൊ ആ രേഖ കടന്നു പോകും. കടന്ന് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും രാവണൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി. ഓക്കെ, ശരിക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ച എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് അത് രാമന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് രാവണനെ കൊല്ലാൻ ഒരു പ്ലാനായിരുന്നു, രാവണനെ കൊല്ലാനും ബാക്കിയുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേല് അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഈ ചാണക്യ നീതിയില് ഇത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, അത് നമുക്കൊരു റിമൈൻഡറാണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഇമ്പൾസീവായിട്ട് എടുത്തു ചാടി ഒരു ഡിസിഷൻസും എടുക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹാനികരമായിട്ട് വരും.
നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ചിലപ്പം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ നമുക്ക് ലെസൺസ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? 4 ലെസൺസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം സ്കൂളിലെ പരീക്ഷയായാലും എന്തെങ്കിലും ആയാലും നമ്മൾ അതിന് നല്ല വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വേണം പോകാന്. പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ നോക്കിക്കൊള്ളും, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കല്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിലും അതിന് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാല് നമ്മള് എടുത്ത് ചാടി ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും നമ്മളെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇങ്ങനെ പോകണോ അതോ നമ്മൾക്ക് ശാന്തമായിട്ട് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ പോകണോ എന്ന് നമ്മൾ അത് ആനലൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താ, വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സംഗതി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇന്ന് സഞ്ജനയുണ്ടോ? സഞ്ജന, സംശയങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, സമയായി. വാഞ്ചാകൽപതരുർഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓ, ഞാൻ രസികയാണെന്ന്. ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരുന്നു. പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ 20-ാം തീയതിയാണ്. നാളെയും 20, 21, 22 ക്ലാസ് ഇല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെ അടുക്കലും പറയാണ്, നാളെ മറ്റന്നാളും അതിന്റെ ദിവസവും ക്ലാസ് ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ ആയി. ഫ്രൈഡേ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ 4 ദിവസം ഒന്നിച്ച് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങള് സ്കൂളിലെ ബുക്സ് വാങ്ങാന്, യൂണിഫോം വാങ്ങാന്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മെയ് അല്ലേ, അപ്പൊ സാറ്റർഡേ 24th തൊട്ട് 31st വരെയും ക്ലാസ് കാണും. അപ്പൊ പിന്നെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മിസ്സാവാതെ ഇരിക്കാൻ ഈ ഒരു 4 ദിവസം കിട്ടുന്നത് യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഓരോ എന്താ വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം വാങ്ങണം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, അമ്മമാരുടെ അടുക്ക പറയാനുള്ളത്, 4-ാം തീയതി തൊട്ട് ഞാന് ലേഡീസിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 10:30 മണി തൊട്ട് 12 മണി വരെ. അപ്പൊ ചിലവരൊന്നും ഇതിലുള്ളവര് ഈ ഗ്രൂപ്പിലല്ലല്ലോ, അത് കാരണം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഇടുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് 10:30 തൊട്ട് 12 മണി വരെ. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ട് ആ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കൂ, നമുക്ക് നോക്കാം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ടൈം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെയും ലേഡീസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, 10:30 തൊട്ട് 12 വരെയും പകല് സമയത്ത്. പിള്ളേരുടെ ക്ലാസ് സ്കൂള് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശനി ഞായറും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് തന്നെ 8 തൊട്ട് 9:15 വരെ. അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം എല്ലാവരും. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്ത് നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ കുട്ടികളുടേതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം.
സ്ത്രീകളുടെ ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കൃഷ്ണ ഒക്കെ മാതാജി. കയറണം, മാതാജി കയറണം കേട്ടോ. ആ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ ക്ലാസ് പറയൂ. എന്താ? ഭഗവത്ഗീത ഏതാണോ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയാണ്, നമ്മൾ ആ ബേസിക് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. പക്ഷെ ആ അതിന്റെ ആ കൂടെ നമുക്ക് അതിന് സാമ്യമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും വേറെ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസസും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള കഥകളും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ആയിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മളുടെ ബേസ്. ഇപ്പോഴും ഈ മാതാജി, കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിലും പറയൂ മാതാജി. ഈ ലിങ്ക് തന്നെ മാതാജി. മാതാജി ഏതാണ് ലിങ്ക്? വേറെ അയക്കോ? അയക്കും. ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണ്, ഈ സൂം ലിങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അയക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മളുടെ ആ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇടുന്നുണ്ട്. ആ ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ക്ലാസ് ആണ് മാതാജി. എന്നല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകാം. കുട്ടികൾക്കാവുമ്പം ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ലേഡീസ് ക്ലാസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ ഇനി 24-ാം തീയതി കാണാം അല്ലേ? 24-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച കാണാം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പുതിയ സ്കൂളിന് ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് റെഡിയായി ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടി റെഡിയാകുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. മഞ്ജിമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.